स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। क्षमादान रेडियो पंजाब टुडे सुनने वाले तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ यानी कि स्वर्ण सिंह दाने वालिया ਵੱਲੋਂ ਤੇ रेडियो पंजाब टुडे ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ दिन है जी मंगलवार, तरीक है 2 अगस्त, ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਦਾ। एक ਸਮਾਂ जी रेडियो पंजाब टुडे ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ। बाकी जिथे भी तुसी बैठे हो ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ शहर दियां अपने देश दियां घड़ियां दे नाल मिलान कर लो कि 6:30 बजे असी प्रोग्राम क्षमादान लैके हाज़र हुन्ने हैं। तो हुण तो 12 घंटे बाद यानी कि सवेरे 6:30 बजे प्रोग्राम गीत बहार हुंदा, जिहदे विच तुसीं अपणियां मन दीयां गल्लां खुल्लियां कर सकदे हो, फोन कॉल कर सकदे हो। तुसीं स्टूडियो दे नंबर क्षमादान दे लई भी ते गीत बहार दे लई भी नोट कर लो 9216410666 ते 9814910666 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जुड़े रहो रेडियो पंजाब टुडे दे नाल। मैनू बस एक गल दस दे भी आ जेड़ी तू ट्रैवलिंग करदा ते ओदे तो बाद फ्रेश रहना, एदा राज की है? एदा राज है अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप। अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर स्ट्रीट हाईवे एग्जिट 208 ते जिथे तुहानू फ्री कॉफी, फ्री फैक्स सर्विस, फ्री ट्रक पार्किंग, रोटी, ठेका, लॉन्ड्री, शावर ते ट्रकां दा होर भी सामान आसानी नाल मिलेगा। हुणे कॉल करो 360 652 6066 यानी 360 652 6066। ये 2 लोकेशनां तो सेवावां प्रदान करते ने। सेकंड लोकेशन लॉस्ट हिल ट्रैवल सेंटर 14814 एलोम स्ट्रीट लॉस्ट हिल्स। फोन नंबर 661 797 2354। यूएसए दी वन ऑफ द बिगेस्ट कार डीलरशिप जो बैथलम पीएच है, इत्थे तुहानू अपनी मनपसंद कन्वर्टेबल एसयूवी ਜਾਂ ਫਿਰ ट्रक रेडी स्टॉक मिलदा है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ 6105704200 ਜਾਂ 4848988100 ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰ ਆਟੋ ਮਾਲ 3439 ਬਾਥ ਪਾਈਕ ਬੈਥਲਮ ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो। ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल या ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोल दिया, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी। एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप। 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL because we care। स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। सो पट्टी साहब मेरे नाल ने इस वक्त। पट्टी साहब सत श्री अकाल जी। मेरे ਵੱਲੋਂ ਆਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ
ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਮ ਕਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨਗਾਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਸਤਾ ਊੜਾ ਜਾਂ ਐੜਾ ਜਾਂ ਈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ਤ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਲ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੋਕ ਗਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੇਕਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਸਤਾ ਵੇਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਸਤਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਣੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸਤਾ ਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਵੇ ਕੋ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਵਿਖਲਾ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਪੁੜੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 2063544060 ਜਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 2532666924 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੰਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 3475670015 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 347 567 0015 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਟਰੱਕ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2535208886 253 520 8886 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ GST ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਜੀ, ਸਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 6-7 ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ GST ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ 128 ਕਮਰੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12% ਲਾਤਾ GST ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 560 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈਗੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 40 ਕਮਰੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 336 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ NRI ਸਰਾਂ। NRI ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਂ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ 784 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਕੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਰਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨਿਵਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਵਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ 4 ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ GST ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ GST ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ GST ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡੀਜੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਦੇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਤਾ GST, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ BJP ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੰਗਜੇਬੀ ਲਾ ਜੰਮ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਰੱਖ ਰਖਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਥੋੜੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਜੀਆ, ਉਹਨੇ ਜਜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਜੀਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਜੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ।
दूसरी चीज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹ ਚੋਬਾ ਲਾ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਾਂ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। 3 ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 4 ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਾ ਇੱਕ ਸਰਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 300 ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਚਿਕਨ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈਫ ਮੱਖਣ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਸਪਾਈਸ ਬਲਿਲਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 1520 ਬਰਾਡਵੇ ਸ਼ੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਘਰੇ ਡਿਨਰ ਲੰਚ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ 2063531699 ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 25324669 7296 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 253 246 7296 ਦੇ। ਸੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੜਗਾਉਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ। ਉੱਥੇ 28 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 28 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। 25,000 ਨਾਮ ਸੀ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣਾ ਤੇ ਫੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਫੜਨਾ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ 30 ਸਾਲ ਵਧਿਆ, ਪਾਪ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਈ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ 1992 ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਰਫ ਪਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ 24 ਕੈਰਟ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਕੜੇ ਹੈ, ਚੂੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ AC ਜਵੈਲਰਸ ਕੈਂਟ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 25416104 ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 8561
80388877 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਦਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਲਾ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਤੇ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਟਾ ਗਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਉਹਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਤੰਤੂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਲੈਬ ਬਣਾਤੀ, ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਖਿਚਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਤਾ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਤਾ, ਕੁਛ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਗੱਡੇ ਖਰੀਦਣ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੈ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ। ਚਲੋ
ਗੱਦੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਆ, ਜੋ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜਗਦੀਸ਼? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਜੀ ਵਾਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਵਾ ਵਾਧੂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਵੱਜ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ, 2 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 4-5 ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਮੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ। ਮਾਲਵਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੈਸ ਰੀਫਿਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਫਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਟਿਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜਨ ਰੀਬਿਲਡ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਗੇਅਰ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਡੈਫ ਕਲੀਨਿੰਗ, DOT ਸੇਫਟੀ, ਟਾਇਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ, 3 ਐਕਸਲ ਟਰੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜ਼ਡ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਟਾਇਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈਵੇ 66 ਐਗਜ਼ਿਟ 43 ਤੇ ਹੈ ਜੀ 10224 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੋਡ ਮਨਾਸਸ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 8043728800। ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਰੰਟਿਡ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਲ ਚੇਂਜ, AC ਵਰਕ, ਯੂਜ਼ਡ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਟਾਇਰਸ, ਡੈਫ ਕਲੀਨਿੰਗ, DOT ਸੇਫਟੀ। ਪਰਮ ਜਾਂ ਜੱਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 3179797205 ਜਾਂ ਫਿਰ 6612045818 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੌਂਕੀ ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਵਿੰਡਾ ਚੌਂਕੀ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਵਿੰਡਾ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ।
ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦਰਜਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ, ਹੱਥਕੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2 ਦਰਜਨ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਸਿਆਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 76% ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 10-15 ਸਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 73% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਪਾਪਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ PGI ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕੁਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰੂਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੜ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ 20-22 ਏਕੜ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, RS ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੌਬੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਲੌਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਟਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲੌਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਲੌਬੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੱਪੜਧਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੱਪੜਧਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਲਓ, ਕਰੋ। ਹਾਂ ਦਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਏਮਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। PGI ਵਾਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਮਸ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏਮਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਰੀਬ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ 550 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਨਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4th ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 75 ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 75 ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਫਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਮਿਲਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰ ਰੱਖੀ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਡੇਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਠਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 2500 ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇ 50 ਦੇ ਅਗਰ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹੋਰੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9780141741 ਤੇ 9780141741 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9780141741 ਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ